स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। ये मुद्दा बहुत ही खास है। खास इस करके भी है क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार साडे समाज नूं, साडे सिस्टम नूं खोखला करती जा रही है। कुण वांगू चिपकी है जिस करके सारा सिस्टम है जिहड़ा वो अंदरों अंदर ही गल सड़ चुकिया है। और समय समय पर जो ये चीज़ां बाहर आउंदियां ने तो एक आस तो उम्मीद जरूर होंदी है कि वड्डे वड्डे अफसरां के खिलाफ जो कार्रवाइयां होणियां शुरू होण तां घट्टो घट्ट एक मैसेज थल्ले तक जाना बड़ा जरूरी है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होवेगी। भ्रष्टाचार जिन्नी मर्जी तुसी लुकवी कर लो वो तुसी फड़े ही जाओगे। हाल ही दे विच एक अजिहा मामला आया जिस दे विच 2 करोड़ी घोटाला इसनूं कहा जा रहा है कि एक वड्डा स्कैम प्रॉपर्टी के मसले दे विच होया। वो मसला पूरा की है तुहानूं एक एक करके समझावांगे। ਉਹਦੇ अंदर इन्नियां परतां छिपियां होईयां ने, जे परतां निकलन ਤਾਂ ਇਹ कई 100 करोड़ का मसला बन सकता है। मोटे तौर पर तो जो नज़र आता कि हले तो 700-800 करोड़ रुपए का सीधा सीधा फ्रॉड होया सरकार के नाल, सरकार के खजाने के नाल। किस वालों फ्रॉड किया गया वो भी तुहानूं दसांगे, और ये फ्रॉड फड़िया किवें गया वो भी तुहानूं दसांगे, और किवें इसते IAS लॉबी पर्दा पाती रही, और ना सिर्फ पर्दा पाती रही बल्कि खुद इन्वॉल्वमेंट भी उन्हों की रही है। एक एक करके सारे मुद्दे ते तुहानूं जानना पावांगे। हाल ही दे विच तुसीं सुनिया होना है कि प्रॉपर्टी नूं लैके एक वड्डा स्कैंडल होया। वो की स्कैंडल है पहला ग्राफिक के जरिए तुहानूं लेमैन की भाषा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उस तो बाद साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो पूरा मसला सानूं समझाणगे। पूरा घोटाला है की है तुहानूं एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट समझाने हैं। दरअसल पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि PSIDC ने 17 नवंबर 2020 ਨੂੰ एक NOC जारी किया। ਇਹ NOC 25 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ PSIDC ਤੋਂ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि PSIEC ਨੂੰ ट्रांसफर करन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। एक 25 एकड़ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, एक डिपार्टमेंट तो दूजे डिपार्टमेंट ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NOC ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 25 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ जो कि ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। इस NOC ने सेल डीड रजिस्ट्रेशन के क्लॉज नंबर 20 की उलंघना की। इस क्लॉज के मुताबिक कंपनी जाता इस जमीन पर सिर्फ इंडस्ट्रीयल प्रोजैक्ट चला सकती है, क्योंकि ये जमीन है जी इस सस्ते भाव के मिली होंगी है। जमीन सरकार वालों जी रियायतों के मुताबिक ये जमीन दी जाती है कि तुसीं अपनी इत्थे इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोज़गार दो। जेकर एक कंपनी दिवालिया घोषित होंदी है तो जमीन के मालिकाना हक मुड़ तो सरकार के कोल आ जाणगे, पर अजिहा नहीं होया। इस तो इलावा फिलिप्स कंपनी ने संभावी खरीदार गुलमोहर टाउनशिप कोलों लईआं गईआं 27.29 करोड़ रुपए दी 2 किश्तां की जानकारी भी PSIDC तो छुपा के रखी। इस बारे PSIDC के मैनेजर अभय गुप्ता ने इतराज़ जताउंदे होए एक नोट MD C सिबन नूं भेजिया, जिस दे विच कहा गया सी कि फ्री होल्ड प्लॉट PSIEC या फिर थर्ड पार्टी नूं ट्रांसफर नहीं किए जा सकते क्योंकि दोवां दे नियम वखरे ने। पर MD C सिबन ने अपने वालों जारी की NOC नूं जायज़ ठहराया और प्लॉट PSIEC नूं ट्रांसफर हो गया। PSIEC ने शर्तां बदला करते हुए प्लॉट नूं वक्-वक् मकसद दे विच रिहाइश भी शामिल सी, जिस दे विच उस दे लई इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, जिस दे नाल 25 एकड़ के इस प्लॉट नूं 125 छोटे प्लॉटां दे विच तब्दील करने की इजाजत गुलमोहर टाउनशिप वालों मंगी गई। इस तो बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्लाट नूं कट्टण दीआं मंजूरियां दे दित्तियां गईआं। प्लॉट स्कैम दे विच उस समय ते PSIDC के MD C सिबन, IAS अधिकारी नीलिमा, उच्च अधिकारी SP सिंह सने कई होर अफसरां तो विजिलेंस पुछगिछ कर रही है। इन्हां तो रिकवरी करने की भी गल की जा रही है। मोटी मोटी लेमैन की भाषा समझा देना, एक फैक्ट्री ने जमीन जी है वो सरकार तो सस्ती लई, ये कह के कि असीं इत्थे फैक्ट्री लगानी है, असीं उद्योग लगाना है, असीं रोज़गार देंगे पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लोगों को रोज़गार देंगे, सानूं सस्ते भाव दे विच जमीन दी जाए। वो सस्ते भाव च जमीन मिल गई। उस बाद कंपनी ने उच्च अधिकारियों ने मिल के एक साजिश की कि साडी ये कंपनी सिक इंडस्ट्री बन गई है, साडे मुलाजम ने जिहड़े बहुत घट गए ने, ये जमीन सानू वेचण की इजाजत दी जाए। डिपार्टमेंट नाल मिल के ये जमीन जिहड़ी अरबां रुपए की जमीन सी, करोड़ां रुपए की जमीन सी, मिट्टी के भाव दे विच, क्योंकि ये जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, तुसीं ये जमीन सस्ते भाव दे विच लई हुई है, ये कह के कि तुसीं इत्थे रोज़गार लगाना, फैक्ट्री लगानी है, पर तुसीं गुलमोहर टाउनशिप नूं ये जमीन वेच दित्ती। कौडियां दे भाव लई हुई जमीन करोड़ां रुपए दे विच वेच दित्ती और सरकार नूं कुछ भी नहीं मिलिया। ये मोटा मोटा स्कैम है। इस बारे होर जानकारी साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे, पर एक होर इस दे नाल ही एड ऑन कुछ पॉइंट्स ने वो भी दस दिंदे आ कि इस घोटाले दे विच कौन कौन शामिल ने या किदे किदे नाम जिहड़े ने वो सामने आ रहे हैं। 17 मार्च 2021 ਨੂੰ तत्काली उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने प्लॉटां दी होर वंड लई गुलमोहर टाउनशिप तो मिलिया पत्तर PSIEC की MD नीलिमा नूं भेजिया, जिस तो बाद IAS नीलिमा ने गुलमोहर टाउनशिप के प्रस्ताव की जांच करने लई एक विभागी कमेटी का गठन किया।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਐਸ ਨੀਲਮਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 125 ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 500 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ। ਲਗਭਗ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੇ ਐਦਾਂ ਦੇ 500 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 3/2018 ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੇ PSI ਸੀ, PSID ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ PSIC ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 3 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਕੈਮ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲਿਮਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 400-500 ਪਲਾਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਚ 500 ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਵਿਕ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ 100 ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ MD ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ SP ਸਿੰਘ ਉਹ GM ਰਹਿੰਦੇ ਆ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ 100 ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੈਮ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਣਾ, ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚੇ ਗਿਆ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ 400 ਪਲਾਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ KYC ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ PSIC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਮੰਡਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਿਉਂਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਉਂਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਦਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਉਂਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਲਾਟ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਉਂਕ ਆ ਗਈ, ਸਿਉਂਕ ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ MD ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 2021 'ਚ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ 500 ਪਲਾਟ ਹੈ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਲਾਟ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਗੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਹੜਪਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ 1500 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 1500 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1500 750 ਟੈਂਪਰੇਰੀ EMPLOYE ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇਪੀਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 750 ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਿਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਜੇ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 750 ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੱਖ 'ਚ, ਕਿਸੇ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਮੰਨ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਉਂਸਰ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ PSIC, PSIDC ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਪਲਾਟ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 65000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਹੈ। ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ। ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਧੂਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ? ਹਾਂ, 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MD, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਜਾ, ਉਹਨੇ 2020 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ MD ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿ 26 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 12 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ 12 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਂਦੇ, ਉੱਥੇ 12 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਮੋਹਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ। ਸਕੈਮ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 12 ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 12 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਲਿਖ ਕੇ 125 ਪਲਾਟ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ 125 ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 125 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 40000 ਹੁੰਦਾ, 50000 ਹੁੰਦਾ, 60000 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 8000 ਰੁਪਇਆ, ਵੇਚਣਾ ਸੀ 65000 ਰੁਪਇਆ ਗਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ 125 ਪਲਾਟ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲੇ 27-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੱਲਾ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੱਕਾ 750 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਵਰਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਮਾਰਨੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਮਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਇਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਇਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਵਾਈਫ ਕੱਪੜਾ ਸਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੋਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 750 ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੜਪਣਾ ਸੀ, ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਯਕਦਮ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਈਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 125 ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਈਐਸ ਨੀਲੀਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 125 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੀਲੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਫੇਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। 125 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25-30 ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਸਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੇ 125 ਪਲਾਟ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਦੂਜਾ ਜੁਰਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਖਰੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਭੱਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੈਟਰ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਓ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਆਉਂਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ 15/10/18 ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ PGI 'ਚ, ਡਿਊ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਵੇਚ ਕਰੋ, ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਰੁਪਏ ਗਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 4 ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ 500 ਪਲਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 500 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਬੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ IAS ਤੇ PCS ਅਫਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੇ PSIC ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ PCS ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ DSP ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ 12, ਉਹ VIP ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਬਾਕੀ ਸਕੈਮ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੈਮ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ? ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 1500 ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਲਿਪਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਟੋ 'ਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, 5-6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਰਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਪੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ 5-550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ? ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਮੇਨ ਠੱਗ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ IAS ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਈ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਟਰੀ ਵੇਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ EMPLOYE 1500 EMPLOYE ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੰਡਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, 125 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾਵ ਨੇ ਕਿ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਧੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। 1500 EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੀਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਬੂਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਰੋਣੇ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੂੰ ਰੋਣੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ 500 ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। JCT ਪਲਾਟ 36 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਿਪਸ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ 36 ਏਕੜ ਲਾ ਲਓ, 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ JCT ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4-5 ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ ਇੱਕਦਮ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਰ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਰ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IAS PCS ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਈ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ DSP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਫਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। IAS ਲੌਬੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ IAS PCS ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 12 ਤੋਂ 125 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੜਬੜਝਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਈਲ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਓ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, 1000 ਦੀ ਕਰਦਾ, 10000 ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 17 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। PSIDC ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਜਾਂ PSIEC ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੈਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਐਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਐਸ ਤਾਂ ਐਮਡੀ ਕਦੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।